ਅੱਜ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਸੁਣਿਓ ਜੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਸ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਘੁਮਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਖੋਤੇ ਛੋਤੇ ਵਾਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆਵੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮੀ, ਤੇ ਯਾਨੇ ਬੜਾ ਸਤਾਨ, ਯਾਨੇ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਨ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ यही आके फलाने ढींगड़े दुध दे बोध दियो, ओए दुध दे बोध दियो। तो घमियारी आखे अपने बंदे नूं, घमियार नूं आखे निरे दुध दे बोध नहीं, कोई तुहम दा भी तसीर है। एक दिन होया इस तरह कि उन्हां बादशाह दा जिहड़ा महल सी ना, एक घमियारां दा घर महल दे नेड़े ही सी। जिहड़े वेले वो मलका अपने घरों निकली ना सैर वास्ते, तो उन्हें की वेख्या कि इस तरह घमियार नाले जाणियां नूं मारे ते नाले आके वो फलाने ढींगड़े दुध दे बोध दियो, दुध दे बोध दियो, यानी कि मां ते गए हो दुध दा असर है सारा। ते बीबी अगू घमियारी आखे भाई नहीं, कोई तुहम दा भी तसीर है। मलका जी नूं सैर सूर करके ना वापस आई ना अपने बंगले दे विच, महल दे विच, ते वो अपने खामद नूं आखन लगी, बादशाह नूं आखन लगी, आंदी है नाल दे घर रौला बनाया, घमियारां स्यापा बनाया, घमियार बच्चियां नूं मारदा ते नाले आंदा वो फलाने ढींगड़े दुध दे बोध दियो, दुध दे बोध दियो। ते घमियारी आंदी है क्योंकि नहीं निरे दुध दे बोध नहीं, कोई तुहम दा भी तसीर है। ते बादशाह को आखन लगा बिल्कुल ठीक गल आखी है, वो घमियार सच्चा है, दुध दे बोध ने। ते जिहड़ी मलका सी ना आखन लगी इंज ना कर, किसी हद तक घमियारी भी सच्ची है, तुहम दा भी तसीर हुंदा। बादशाह इस गल ना मने, आके दुध दे बोध ही हुंदा, यानी कि दुध ते ना जिहड़े बच्चे जिहड़ी मां दा दुध पींदे ने ना, निरा ओहदा ही असर हुंदा, प्यो दा कोई असर नहीं हुंदा हालात। बादशाह इस गल दे उत्ते ना पक्का सी कि निरा दुध ते बोध ही हुंदे। वो जिहड़ी मलका सी वो अपने बादशाह नूं आखन लगी भी ये तहरीर लिख लईए, तू आना पे भी दुध दे बोध ही हुंदे ने निरे, ते मैं आनी आ पई कि नहीं तुहम दा भी तसीर हुंदा। बादशाह आखन लगा लिख लै। उन्होंने दोवां ने एक वर्के दे उत्ते ना लिख लिया है कि बादशाह आंदा पिया कि निरा दुध दा बुध दुध ते असर हुंदा, ते मलका लिख लिया तहरीर। उस आख्या नहीं, मैं आनी कि तुहम दा भी तसीर हुंदा, प्यो दा भी कोई नस्ल दे उत्ते असर फर्क हुंदा। लिख करती वो जिहड़ी मलका सी ना, उन्हें दाई नूं ये गल आखी भी गल सुन दाया, ऐ जे किते इत्थे बच्चा किसी का पैदा होवे ना, किसी के घर औलाद होवे, ते जे ते धीआं होण ते फेर नहीं वटाणियां। जे किसी के घर पुत्तर होए ना, ते जे सानू भी रब पुत्तर दे ते फिर ना दोवें बच्चे उधर उधर वटा लैणे। थोड़ा वक्त गुजरिया ते दाई आ गई, आखन लगी भी तुहाडे घर ना पुत्तर होए है, शहजादा होए है, ते ए जिहड़े घमियार तुहाडे नाल वाले ने ना, उन्हां घमियारां ने आखन लगी उन्हां भी पुत्तर होए है। ते मलका आखन लगी डीकदी की है भी बच्चे वटा। वो दाई ने ना करता अपना कमाल इंज दा कीता कि उन्हें बच्चे वटा छड़े। घमियारां दा आ गया बादशाह दे महल दे विच, ते जिहड़ा वो शहजादा सी ना वो टुर गया नाल घमियारां दे घर। चलो जी ठीक, यानी थोड़े जो निक्के सन वड्डे होए ना, ते जेड़ा सी ना वो घमियारां दा बाल वो बनाए ठूठियां कुजियां घुग्गू घोड़े बनाए। ते वो जिहड़ी ना मलका वो मारे आके फलाने ढींगड़े तू की है घुग्गू घोड़े बनाना, ते वो अपना है सी ना घमियारां दा काम है ना बर्तन बनाना। ते जेड़ा घमियारां वाला सी ना शहजादा बादशाह दा पुत्तर, वो सताए ना, मेरा मतलब है वो कोई ध्यान दे नाल स्कूले जाए ना पढ़े। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਡ ਨਾਜ਼ ਨਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਘਮਿਆਰ ਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਖੋਤੇ ਚਾਰਨ ਜਾਏ, ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਾਰਨ ਜਾਏ। ਘਮਿਆਰਾਂ ਆਖੇ ਵੀ ਖੋਤੇ ਚਾਰਿਆ ਕਰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੜਾ ਬੋਝ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖੋਤੇ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖੋਤੇ ਚਾਰਨ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਂਗਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡੰਗਰ ਸ਼ੰਗਰ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਂਗਰੀ ਵਾਹਵਾ।
ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਰੇ ਡਾਂਗਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਰੇ ਜੋ ਬਣਾ ਖਿੱਲਰ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਡੱਕਾ ਪੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਮਾਲ ਉਧਰ ਜਾਏ ਤੇ ਮੋੜ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਣ ਕੇ ਬਈਏ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਵੀਏ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਗਰੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਡੰਗਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਏ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਛਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆਖੀ। ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਡੇਰੇ ਵੀ ਸਨ, ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਡਾਂਗਰੀ ਵੀ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਜ ਹੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੁਣਨੀ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਡਾਂਗਰੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਸਿਆਣੀ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਡੰਗਰ ਚਾਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਕੁਝ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬੱਚਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਰੋਟੀ ਵੱਧ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਾਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾਏ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਝ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਲਿਆਉਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਹਗੀਰ ਮੁਸਾਫਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਉਣੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰੀਏ, ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਧਰ ਬੜਾ ਉਸਤਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਘੁੱਗੂ ਘੋੜੇ ਬਣਾਣੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਜੇ ਪੇ ਬਣਾਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਤੰਗ ਸਨ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤਖਤ ਬਣਾਈਏ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਸੁਣੀਏ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਡਾਂਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੁਣੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਈਏ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਛੋੜਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੰਨ ਲੈਂਗੇ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ। ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਇੰਜ ਕਦੀ ਇੰਜ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣ ਲੈਨੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਫਿਕਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਖਤ ਤੇ। ਵਕਤ ਇੰਜ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮਸਕੀਨ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਗਿਆ ਬਾਲਣ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਲ ਲੱਭਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਲਾਲ ਹੀ ਲੱਭਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੀਰਾ ਜਵਾਹਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਲਾਲ ਲੱਭਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਛੜੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਵਾਹ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਛੜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੋਲੀ ਜੀ ਵੱਟ ਕੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦੇ ਛੜੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਖਾਮਦ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖਿਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਂਭ ਛੜਿਆ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਛਕੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਘਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਜਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਆਹੋ ਉਹ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਘਰ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਟੁਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਆ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਲੋਹਾ ਦੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਗੋਂ ਤੇਰੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਗੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸਲੀ ਸੀ, ਫੈਸਲਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਦੋ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਕੀਤਾ। ਬੀਬੀ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਇਹ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ 2-3 ਫੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਾ।
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਲਾ ਕੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਾਂਗਰੀ ਉਹ ਆਜੜੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਰੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੜਦੀ ਬਲਦੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਪਦੀ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਨਾਲਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਗੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਝ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਆਖਿਆ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਭ ਲਾ ਲਿਆ, ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ, ਕੀ ਮਾਜਰਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਨ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਹੀਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਛੜੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਛੜੀ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਛੜਿਆ ਸੋ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਜਰਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਤਰਿਆਵੇਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਬੀਬੀ ਵੀ ਵੱਖਰੀ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਆਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋਈ। ਤਰਿਆਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਦੀ ਸ਼ਕਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈ ਲੱਭੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੀਸ ਜਿਹਾ, ਜੋ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਂਝਦਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਲਓ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੇਖਿਆ ਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲਿਆਇਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲਾਲ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲਿਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲਿਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਖਣਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਛੱਡ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਡਾਂਗਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੀ ਡਾਂਗਰੀ, ਉਹਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਫੌਜ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਛੱਡ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਸੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਰੌਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨ ਵਾਂਗੂ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਹੈ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਅਕਲ ਬੇਬਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਸ ਤਹਿਤ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਧੁੰਮ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਟੁਰ ਗਈ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜੀ ਲੈਣ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਡਾਂਗਰੀ ਸਨ, ਤਹਿਤ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਅੱਗੋਂ ਡਾਂਗਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੋਟਾ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਿਛਾ ਕਰ ਚੁਣਾ ਕਿ ਨਹਜੋ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਸਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਆਏ, ਦੇਨੇ ਆ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਉਹ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕਿਸਾ ਮੋਤਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਾਤ ਟੁਰ ਗਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਡਾਂਗਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੰਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਡਾਂਗਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਡਾਂਗਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਟੇ ਸਾਡੇ ਕੱਢ ਲਏ ਤੇ ਲੜਨ ਕੁੱਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਤੁਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਂਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਏ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਆਪਣਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਲਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਫੰਡੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਈ। ਇਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਸਾਹਸ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਾਹਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਦੱਸ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਟੂੰਬ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਜੀਆਂ ਠੂਠੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆਮਦਾ ਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਹਤ ਲਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਹੈਂ? ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਾ ਜਿਹਾ ਵਰਕਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤਹਿਰੀਰ ਲਿਖੀ ਸੀ,
ਬਈ ਦੁੱਧਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧ ਤੇ ਤੁਹਮਾਂ ਦੇ ਤਸੀਰ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਦੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਆਨਾ ਪਿਆ ਵੀ ਨਿਰਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਮ ਤੇ ਤਸੀਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਘੁੱਗੂ ਘੋੜੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਮਾਂ ਦੇ ਤਸੀਰ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਮ ਤੇ ਤਸੀਰ ਗਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਖਤ ਲਾ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਬੱਲੇ ਦਾ ਬੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਪੁੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ। यार गल इसे तरह में बड़ी बार शेर में आगे पढ़ा कि आदतें नस्लों का पता देती हैं, माथे पे किसी के कुछ लिखा नहीं होता। और यार बंदे दे विच कोई कैटेगरी हो, एक खसूसियत हो, अल्लाह की कसम जुबानों नाम ही बोले ओदा खून बोलदा है, ओदियां आदतां बोलदियां ने। अगर बंदे दे विच कोई गैटस होण, बंदे दे विच हलाली खून होवे ना, ते बंदे दा उठण बहन गल करन दा अंदाज, ओदे तौर तरीके चाल चलन, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਦ ਨਸਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਲੋ ਪੋਵੋ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖੂਨ